나는 어떤 확신도 없고 무언가를 알지도 못하지만 별을 보고 꿈을 꾼다. 나는 내 그림을 그리는 꿈을 꾸었고 나는 내 꿈을 그린다. 그거는 좀 외로웠던 것 같아요. 그 외로워서 사람이 아니라 그냥 자연 그 자체의 빛을 되게 그리고 싶어요. 옅은 오렌지빛 태양이 지평선 너머로 기울면 대지는 온통 푸른빛을 띈다. 그 황금빛에 지는 해를 바라보면 황홀경에 사로잡히게 된다. 고는 햇빛, 그 다음에 달, 별을 많이 하고 빛을 그리는데 또 마치 달이나 해처럼 보이는 해바라기 같은 것들을 그려요. 그러니까 저는 그 고의 그림을 볼 때 해바라기를 볼 때도 저건 달이야, 저건 별처럼 뭐 해처럼 보이는 거예요. 그 어떤 외로운 예술가에게 위로를 주고 외로운 예술가가에게 어떤 길을 제시하는 게 바로 해, 달, 별이 아니었을까 이런 생각하죠. 알프스에서 지중해까지 흘러드는 론강의 도시. 프랑스 남부에 자리 잡은 이곳은 빛의 도시 아르리다. 고대 로마의 황금기를 짐작케 하는 유적들. 그 찬란한 흔적을 따라 오늘도 사람들의 발길이 이어진다. 우리는 지금 아르 곳곳에 남아있는 또 다른 흔적을 쫓고 있다. 빈센트 반 고흐. 그는 1888년부터 2년간 이곳에 머물렀다. 가난한 화가 반 고흐는 이 도시의 골목골목을 어슬렁거리며 카페와 사람들, 길과 건물들을 그렸고 어둠이 내리면은 그 누구도 아닌 고흐의 밤하늘을 그렸다. 아르레 젖줄인 론강은 반 고흐의 산책로였고 론강의 하늘은 그의 캔버스였다. Ensuite, quand il est à Arles, la tension est importante entre Van Gogh et Gauguin. Et ça aboutit à des troubles du comportement, l'oreille coupée, la peur de la population. 33 familles d'Arlésiens écrivent qu'il est probablement dangereux pour les femmes et les enfants. Il se fait interner à Arles. Et d'Arles, il est transféré à Saint-Paul. Et lorsqu'il arrive, c'est aussi un malade interné. Or, Théo avait écrit qu'il pourrait peindre ici, hospitalisé à la demande de son frère.
고흐가 입원했던 생폴 정신병원은 지금도 운영 중이다. 동이틀 무렵 그가 수용되었던 방을 보기 위해 개방 시간을 피해 일찌감치 병원을 찾았다. 새벽잠을 설친 블롱 부원장이 취재진을 반긴다. Here, be careful, Be careful. because here it's with patient. And no turn if you see some people. 이 병원에서 방고흐는 1년간 머물며 수많은 후기 걸작들을 남겼다. Mettez-vous là. Mettez-vous là. Hein? Venez là. Hein? Et moi, je vais là. Van Gogh a été rejeté de partout, dans beaucoup d'endroits où il est passé. Le Borinage et Arles. Et pour la première fois de sa vie. Et quand Van Gogh arrive, il arrive avec sa peinture. Et tout de suite, vont lui offrir leur humanité. Il est bien accueilli. Il est respecté. 산책을 자주 하고 자연을 사랑했으면 좋겠다. 그것이 예술을 진정으로 이해할 수 있는 길이다. 화가는 자연을 이해하고 사랑하며 평범한 자들이 자연을 더 잘 볼 수 있도록 가르쳐주는 사람이다. Maintenant, c'est une semaine, 10 jours. Avant, à l'époque, c'était un mois. Le malade, comme Van Gogh, il est allé à l'extérieur. Il était accompagné par le gardien. Et ensuite, Van Gogh, il a eu l'autorisation par le docteur Perron d'aller peindre à 1 heure de marche autour de l'établissement. Ici, en Provence, il y a les pins et il y a les cyprès. 프로방스 시절 고흐에게 사이프러스 나무는 어떤 의미였을까? 하늘을 향해 솟구쳐 자라는 사이프러스처럼 고흐도 끝없이 하늘을 올려다보며 지상에서의 가혹한 운명을 견뎌낸 것은 아닐까? 사이프러스 작업을 또 하나 했어. 배경이 되는 밤하늘에는 빛이 거의 없어. 이제 겨우 빛을 내기 시작한 초승달과 별이 있을 뿐. 고흐는 사이프러스 나무를 가리켜 이렇게 표현하기도 했다. 별이 빛나는 밤하늘 아래에 검은 무늬. Alors le cyprès, certains psychanalystes disent c'est phallique, c'est un sexe. D'autres disent c'est un arbre de la mort, c'est une voie, un chemin. On part de la terre et on va dans le ciel. Moi, je ne sais pas. Il faut demander à Van Gogh. For you, if you prefer with tourists, you stay 1 hour. If you prefer without tourists, 병동 2층에 당시 모습 그대로 보존된 병실. 이 작은 방에서 고흐는 1년간 머물렀다고 한다. 어두운 방, 사방 1m 남짓한 창문. 창문으로 들어오는 한 줄기 빛은 고흐가 우주를 탐할 수 있는 유일한 통로였다. 이 작은 방에서
고흐는 창밖 풍경을 보며 별이 빛나는 밤을 그렸다. Van Gogh a écrit ici de très nombreuses lettres, qui sont d'ailleurs poétiques, philosophiques et chargées d'émotions. 나는 다시 그림에 열중하고 있다. 사이프러스 나무가 있는 별이 빛나는 밤의 풍경을 그릴 거야. 이곳의 밤은 때때로 무척 황홀하다. 그래서 빈센트 반 고흐의 밤은 어둡지 않다. 밤새 한 뼘씩 별을 향해 자라는 사이프러스와 소용돌이 치는 별들의 잔치로 인해 그의 밤하늘은 지금도 낮보다 더 환하게 빛나고 있다. 이탈리아 파도바 대학 출신의 그라치아노 박사는 고흐와 관련된 천체 물리학을 연구하고 있다. There are a number of interesting facts related to the Starry Night, and astronomy certainly represents an important topic in this painting. 그라치아노 박사는 현대 천체 물리학이 고흐 그림 속에 숨겨진 놀라운 사실들을 밝혀냈다고 했다. Interesting, an Italian astrophysicist has dated this painting by studying the position of the stars that Van Gogh painted. The constellation is in the position that he would have occupied over Earth between September 24 and September 28, 1888. Some other interesting fact, the dominant morning star in the painting is actually not a star, but the planet Venus. Which was in a similar position in the sky at the time that Van Gogh was working on the Starry Night, and it would have shone brightly just as he painted. 하버드 대학 연구팀의 시뮬레이션 결과를 보면 밝은 빛의 금성과 달이 반 고흐의 그림과 거의 같은 위치에 자리 잡고 있다는 사실을 알 수 있다. But the stars on the right side of the Ursa Major are too close together, suggesting that they move across the sky as the artists work. The Earth rotation creates the apparent movement of stars. So Van Gogh painted the town in one direction and turned around and painted the sky that he wanted in the other to get the effect of both street lamp and stars. 소용돌이처럼 소용돌이 가면 가운데 보통 뭘 빨아들이는 거 있잖아요. 마치 공간의 중력장처럼. 그림 속에서 사납게 소용들이 치고 있는 저 거대한 회오리 구름의 정체는 과연 무엇일까? 그러니까 다른 사람한테는 그 별이 희미한 별인데 고흐에게는 되게 강력한 별이에요. 그러니까 마치 낮의 태양처럼 강하게 하나하나가 보이는 거예요. 저 별이 저기 있어. 저긴 저 지역의 그 우주의 중심이야.
내가 저 중심을 향해 가고 있어. It seems that the inspiration behind the distinctive spirals in the sky found in the Starry Night come from a drawing of the Whirlpool Galaxy made in 1845 by the astronomer William Parsons. 오 년 뒤인 1850년 영국의 천문학자 로스백 작은 최신 망원경으로 소용돌이 은하의 실체를 발견한다. 당시 유행처럼 퍼지던 소용돌이 은하의 스케치를 고흐가 자신의 작품에 고스란히 담아낸 것이다. 그로부터 155년이 흐른 2005년 허블 망원경이 고흐의 그림과 가장 유사한 나선 은하 사진을 지구로 전송한다. 왜 우리는 저 하늘 빛나는 별에 가까이 갈 수 없는 걸까? 죽음이라는 기차를 타면 다가갈 수 있을까? 루앙에 가려면 기차를 타듯이 우리는 별에 다다르기 위해 죽는다. 죽어서 별에 닿기 전까지 끝없이 그림을 그렸던 빈센트 반 고흐. 그렇게 그는 2,500여 점의 작품을 남겼다. 그중에 살아생전 그가 팔았던 작품은 단 한 점뿐이다. 이쪽이 지금 용강이고 저기 보이는 지금 여기서부터 한 500m 정도 가면 고가 그 당시에 스타리 나이트 그랬던 장소가 있습니다. 지금 동쪽, 그러니까 이 강의 쪽을 보고 오늘 북두 칠성이 뜨는지 안 뜨는지 가보겠습니다. (1888년) 고흐는 자신이 살던 노란 집에서 500여 미터 떨어진 론강의 강둑까지 매일 밤낮으로 걸어다녔다. 아를 시기에 그려진 이 작품에는 당시 강변의 가로등과 밤하늘의 북두칠성이 정확히 묘사돼 있다. 화폭 상단에서 7개의 별 북두칠성이 선명하게 빛나고 있다. It is one of the easiest star patterns to identify, and March and April are good months to see it. The Big Dipper is now ascending in the northeast during the evening hours. 당시 고흐의 초벌 스케치에도 북두칠성이 선명하게 묘사돼 있다. 그리고 100여 년이 지난 지금 우리는 그때의 그 별들을 다시 볼 수 있을까? 고흐가 살았던 시대 고요했던 론강 포구는 지금은 대형 유람선들의 기항지로 바뀐 지 오래다. 몇 년 전의 상황을 재현할 수는 없겠지만 오늘 구름 상태가 그렇게 나쁜 것 같지는 않고 일단
뭐 북두칠성이 북쪽으로 뜰지 안 뜰지. (2022년 10월) 아르레 밤하늘은 짙은 먹구름과 유람선의 빛 공해로 철저히 차단당했다. 아, 구름이 너무 많네요. 방향은 이쪽 북쪽 보시면 이렇게 북두칠성이 생겨야 되는데 지금 볼 수가 없네요. 2년이 지나서 이제 라이트 폴루션이 너무 심해가지고 그때 북두칠성은 볼 수가 없고. What's your emergency? I'm Sir, what's on fire? one of the building's roof. It's on fire. 911, what's your emergency? I'm a watchman at a construction site, and I just noticed there's a fire. Could you give me an Sir. address? It's a Okay, What tell me, exactly sir, was she what's doing? on fire? one of the building's roof. It's on fire. Stories of the police and the emergency services getting these calls. You know, everyone had stepped out of their driveway and they looked up and they wondered, what was this strange thing in the sky? Were they being attacked? 지진으로 인한 정전, 불빛이 사라진 LA 도심. 사람들이 신고한 것은 다름 아닌 은하수. No, it was the night sky. It was the Milky Way. But they hadn't experienced it. So there was a whole city that kind of woke with a jolt, literally, but then looked outside and realized that there was a whole different world out there because of the impact that light pollution was having. If we went back in time, not that far, but we went back 150 years ago, really, there essentially was no, very limited artificial anthropogenic light at night. But 150 years ago, things started to change with the introduction of the electric light bulb. Last 25 years in particular, we've seen it grow somewhere between 50 and up to 200%. Every new introduction, every new technology has accelerated the growth of light pollution. 국제 밤하늘 보호협회 IDA는 1988년 빛 공해로부터 밤하늘을 지키기 위해 설립된 미국의 비영리 단체. 미래 유산인 밤하늘 보호 공원을 선정하는 것이 협회의 주요 활동이다. 전 세계를 대상으로 빛 공해 등급을 제시하고 IDA의 기준을 따르면 지구의 밤하늘은 크게 9개의 밝기로 등급이 나뉜다. Light pollution is growing at least 2, 4, 5% per annum around the world. And today we live in a world where we estimate 99% of the people in Europe and North America and something like 85% of people, many of them unable to see the Milky Way, which is part of our ancestral heritage. 근데 별 하나하나를 볼 때랑 은하수를 볼 때는 감동이 달라요. 우리가 아무리 좋은 망원경이 있다 하더라도 별이 크게 보이지 않아요. 별은 그냥 점으로 보이는 거예요.
그냥 점이 많이 보이는 거죠. 은하수는 그냥 망원경이 아니라 은하수는 망원경을 보지 않잖아요. 그냥 맨눈으로 보는 거예요. 인간의 불빛과 하늘의 별빛. 두 개의 빛은 서로 어떤 관계일까? 미국 라스베이거스의 중심가는 지구상에서 가장 강한 불빛을 뿜어내는 곳이다. 미국에서 가장 밝은 도시 라스베가스에서 한 20마일로 떨어져 있는 세븐 매직 마운틴입니다. 광해가 얼마나 별을 보는 데 영향을 주는지요. 은하수 관찰을 가장 크게 방해하는 두 가지, 바로 도심의 빛공해와 달빛이다. 라스베가스 쪽에 불빛이 은하수 뿌리부터 잠식당해가지고 은하수가 안으로는 아주 희미하게 보여요. LA에서 동쪽으로 3시간, 240km 지점에 펼쳐진 보레고 사막. 최근 들어 북미 대륙 최고의 별 촬영지로 주목받는 곳이다. But to now start to come about and appreciate the landscape at night has been such a special, magical place. 보레고 사막 곳곳에는 현재 공룡을 테마로 한 130점의 철제 조형물들이 설치돼 있다. 공룡이 살던 쥐라기 시대에도 밤하늘의 은하수는 지금과 같았을까? 사막지대 특유의 건조한 하늘 덕분에 보레고에서는 연평균 300일 넘게 별을 관찰할 수 있다. 공룡을 비추는 미세한 빛공해와 거대한 은하수. 보레고 사막 위로 시간이 역행하고 있다. 다시 최적의 별 관측지로 이동한다. 반경 100km 이내에 인구 10만 이상의 도시가 없어 별 추적자들이 즐겨 찾는 곳이다. 자, 지금 출발합니다. 델리 게이트까지 1시간 예상합니다. 아치스 국립공원의 상징과도 같은 2,000여 개의 아치형 천연 석조물들, 그리고 편도 2.5km에 달하는 등산로까지, 이 모든 게 대자연의 풍화작용으로 만들어졌다. 향후 30년 안에 무너질 거라는 속설 때문인지 최근 들어 이곳은 전 세계 사진 작가들의 별 촬영 성지로 떠오르고 있다. 보시다시피 바람이 딱 깎인 거거든요. 그 말은 구름이 거의 없다는 얘기고 습도가 굉장히 없어서
하늘하고 투명도가 굉장히 좋다는 이야기입니다. 그래서 오늘 굉장한 은하수를 찍을 수 있을 것 같습니다. 사진작가들의 플래시만이 유일한 빛 공해인 곳. 그러나 이 불빛마저 별들의 들러리일 뿐이다. 테스트를 해봐도 거의 제로에 가깝습니다. 지금 거의 맨눈으로 제 오른쪽에 있는 또 뿌연 물체가 바로 났습니다. 별빛으로만 산책이 가능하다라는 걸 확실하게 믿게 해준 사람이 거주할 수 없는 곳. 문명의 흔적이라곤 길 위에 찍힌 바퀴 자국뿐인 나바호 인디언 성지. 오지에서 은하수를 찍으려면 나침반이 필수적이다. 사막이나 정글 등 고립 지역에서는 GPS를 이용한 방향 탐지가 불가능하기 때문이다. 아쉬운 건 모뉴멘트 밸리가 잘 나오는 방향은 북쪽이에요. 밀키웨이 연화수는 이쪽으로 뜨고, 하지만 오늘 북극성을 중심으로 해서 별의 궤적, 별을 찍는다는 것은 긴 설렘으로 밤을 기다린다는 뜻. 밤을 기다린다는 것은 별과의 인사를 준비한다는 뜻. 어둠이 내리는 사막 위로 성급한 자동차 불빛들이 명멸하지만 밤하늘 그 자리는 태초부터 빛나는 북극성이 지키고 있다. 이제 맞은편으로 무수한 선조들의 꿈처럼 은하수가 흐른다. 바위에 새겨진 별들의 시간이 거대한 나이테로 남아버린 브라이스 캐니언. 별빛을 먹고 자란 나무들의 하루하루가 다시 밤하늘에 빛나고 있다. 유타에서 네바다 방향 서쪽으로 100km를 달리는 동안 계절은 늦가을에서 다시 여름으로 역행한다. 변한 것이 어디 시간뿐일까? 외계의 행성처럼 낯선 공간이 끝없이 이어진다. 길이 끝나는 곳에 마법처럼 일몰의 장관이 펼쳐진다. 해수면보다 낮은 데스밸리의 마른 땅 위로 뜨거운 태양빛이 끝없이 쏟아져 내린다. 여름 평균 기온 50도에 달하는 이 뜨거운 사막의 밤은 어떤 모습일까? 해수면보다 더 낮은데
1년 365일 중에 구름이 있는 날이 뭐 거의 한 3, 40일 정도? 그러니까 300일 이상을 아주 맑은 별을 관찰할 수 있는 이쪽 라인들이 전부 다 지금 소금 사막인데 그만큼 건조하다는 이야기죠. 그래서 별을 찍기에는 아마 지구상에서 가장 좋은 환경인데 검은 계곡 너머로 달이 떨어지면 소금뿐인 죽음의 사막 위로 별빛이 살아난다. 그리고 다시 데스밸리의 강과 하늘 위로 무심한 축복처럼 두 개의 은하수가 흐른다. 우리나라는 기본적으로 은하수를 아주 잘 보기 쉬운 게 아니에요. 왜? 여름에 쓰거든요. 여름에 봐야 되는데 그 여름에 별 보기가 쉽지 않아요, 우리나라가. 우리나라 빛공예는 전국에 걸쳐 9등급부터 1등급까지 모두 분포돼 있다. 남한산성은 서울의 빛공예 상태를 한눈에 파악할 수 있는 곳이다. 해질 무렵이면 늘 그렇듯이 서울의 일몰과 야경을 촬영하기 위해 수백 명이 올라와 진을 치고 있다. 너무나 먼 곳에서 오는 빛이기 때문에 몇 와트 안 되는 이 등이 이 밤하늘에 저 많은 것들을 다 이겨버릴 수 있잖아요. 거리가 그만큼 대단한 거예요. 우리나라에서 은하수를 촬영하려면 일단 도시를 떠나고 볼 일이다. 도심의 빛공해가 미치지 않는 외곽, 그리고 가능한 한 고도가 높은 곳으로. 가장 선명한 은하수를 볼 수 있는 시기는 7월에서 8월 사이. 하지만 그것도 장마의 습기와 안개라는 두 개의 난관을 피해야만 가능한 일이다. 운이 따라준다면 한반도 위도에서 여름에만 수직으로 떠오르는 은하수를 볼 수 있다. 그러니까 우리가 밤 하늘을 볼 때는 그러니까 세상에 우리가 보이는 사방을 다 보는 거잖아요. 우리가 은하수라고 하는 것은 우리가 속해 있는 별의 집단이에요. 이 우주에는 은하가 한 1000억 개쯤 있다 치면 그 중에 1000억 개 중에 하나가 우리 은하, 대문자로 쓰는 그 갤럭시인데 거기에 태양계는 변두리 하나의 별이에요. 그런데 이 은하가 평평하게 이렇게 원반처럼 생겼어요. 원반처럼 생겨서 원반처럼 생겨서 우리가 요쯤 있단 말이에요, 태양이. 우리가 밤하늘을 보면 우리 은하를 보는 게 아니라 저 딴 데를 지금 보겠죠. 근데 계절에 따라서 우리가 이 우리 은하 평면을 볼 때가 있어요.
여름 같은 데 보면 이 은하뱀이 딱 이렇게 서 있어서 이렇게 쭉 보인단 말이에요. 우리는 을이 은하의 커다란 원반인데 이 원반을 옆에서 보게 되는 거죠. 그러니까 어떻게 별들이 촘촘히 엄청나게 많은 것처럼 보이겠죠. 많은 분들이 또 오해하시는 게 있어요. 아, 도시는 빛이 너무 많아서 못 본다 그러는데 일단 그것도 맞아요. 빛이 많아서 못 보는 것도 많은데 빛이 없는 곳이라고 하더라도 안 보이는 곳이 있어요. 바닷가. 여름철 한반도에서 은하수를 보기 힘든 까닭은 무엇보다 장마철 습도 때문이다. 장마철 습도와 바다 위 어선들의 조업 등이 만나 밤하늘의 별빛을 차단하는 가림막 역할을 하는 셈이다. 그래서 제주도 산간 지역은 3등급이라는 유리한 조건에도 좀처럼 수직 은하수를 보기 어렵다. 홍도는 현재 우리나라에서 유일한 빛공의 1등급 지역이다. 많은 인구를 수용할 수 없는 섬 특유의 산악지형, 그리고 해류 변화가 불러온 수자원 부족 현상까지 겹쳐 홍도의 어선들이 크게 줄었다고 한다. 덕분에 홍도의 밤이 다시 어두워진 것이다. 사람에게 불리한 조건이 별 관측에 유리하다는 불편한 아이러니를 품고 있는 섬 홍도. 라이트 폴루션 맵으로 클래스 1 거의 1등급인데 한반도에서 볼 수 있는 최고의 은하수는 어떤 모습일까? 등대의 조명이 무색해질 만큼 밝고 맑고 선명한 은하수를 잠시 감상해보자. The best auroras I've ever seen. Wow, so many so many pictures going through in my head. Really amazing to be out in the nature and just under the green light. 북위 66도 33분. 여기는 북극권이 시작되는 산타 마을 로바니에미. 산타 마을은 1985년에 조성된 테마타운이다.
전 세계에서 산타클로스에게 보내는 편지들이 이곳으로 배달된다. Bye. Merry Christmas. Oh, I love autumn so much here in my homeland, Lapland. It reminds me that we only have one planet and we all need to take good care of it. In autumn, when the sky is clear, the northern lights come back from their summer holidays. They are truly nature's fireworks. 이곳에서는 가을이 절정에 달하는 10월부터 오로라를 볼 수 있다. 이곳 오로라 센터의 모든 숙소에서는 하늘로 향한 유리 천장 덕분에 밤새도록 누워서 오로라를 감상할 수 있다. 아, 대박. 으아. 초토화 됐네요. 하루 사이 가을에서 겨울로 계절이 돌변해버렸다. 별 잡힌 것 같아요. 어때요? 별? 아마 별은 됐을 것 같아요. 아, 이거는 백야가 끝나가는 북극권은 9월 말부터 기온이 영하로 뚝 떨어진다. 아이고, 열대에서만 촬영하다가 아틱스클로 오니까 아유 엄청나네. 프로전 프로전 킹덤 렌즈. for seeing the aurora. So no artificial lighting and good view to the sky, especially the northern horizon. Those are two important things. 북위 66도 33분이라는 표시 이전에도 북극권이라는 수리적 경계가 생기기 전에도 고대의 원주민이었던 랩 쪽의 조상들은 알고 있었을 것이다. 바로 여기서부터 새벽의 여신 오로라의 땅이 시작된다는 것을. There are some studies that say when you go to the most northern parts of Finland, you have the auroras 75% of the nights. And at the Rovaniemi area, that percentage would be 50%. And when you go more south of Finland, it would be 25%. We have a good view to the northern sky, since we are between two lakes, which opens the horizon really well. There's no forest, no trees, almost none, to block the view to the horizon. So that's a good thing to see the auroras. 그러나 오로라를 만나기란 쉬운 일이 아니다. 지상의 구름과 하늘의 태양으로부터 먼저 허락을 받아야 하고 밤새 차가운 북극의 숨결을 견디며 기다릴 수 있어야 한다.
오로라는 지구 자기장의 영향을 받는 탓에 출몰 시기가 일정하지 않다. 새벽 1시, 드디어 오로라 여신의 치맛자락이 어른거리기 시작한다. 지금 이 순간 오로라를 볼 수 있다는 것은 지구의 극지방에 걸쳐 있는 오로라 벨트 전 지역에서 동시에 오로라가 나타난다는 뜻이다. 산타 마을 로바니에미에서는 이렇게 3월까지 오로라를 관찰할 수 있다. The aurora borealis is much more than just pretty lights in the sky. Galilei was the first to introduce the scientific term aurora borealis in 1619 and try to explain them as some kind of reflection from the sun. 그러니까 오로라가 있는 것도 그러니까 지구의 특성이에요. 왜냐면 지구를 만들어서 오랫동안 식지 않았어요. 그 지구에 4개 있잖아요. 4개 철과 니켈. 왜 또 철과 니켈 이런 거 있어요. 그 무거운 것들이 막 가라앉았어요. 이게 무슨 뜻이냐면 지구는 오랫동안 식지 않았다는 거죠. 식지 않은 액체에서 용융장 상태니까 무거운 게 가라앉죠. 우리가 시험 공부한다고 책을 막 싸놨어요. 책상 위에. 시간 지났다고 무거운 책이 밑으로 내려가진 않잖아요. 그런데 한가운데 있는 넥은 금속이면서 고체예요. 근데 그 바깥에 있는 외액은 마찬가지로 금속인데 액체예요. 근데 금속 주변을 금속이 계속 돌아요. 뭐가 생기냐면 우린 중학교 때 금속 주변을 금속이 계속 돌리면 자기장이 생긴다고 배웠죠. 그러니까 지구는 거대한 자석이 된 거예요. 그래서 뭐 N극과 S극 이렇게 자기장이 쭉 있는데 태양에서는 여러 가지 태양풍들이 온단 말이에요. 근데 양극지역에 왜 자기장이 텅 비는 것들이 있잖아요. 그 부분에 이온 현상이 일어나서 그 우리가 아름다운 오로라를 볼 수 있는 거죠. 그러니까 만약에 우리 적대서 볼 수 있어 보고 싶어 그런다면 우린 살 수가 없는 거예요. 그러니까 왜냐면 태양에서는 뭐 빛만 오는 게 아니라 뭐 방사선과 태양풍도 날아오거든요. 그것이 이제 생명의 분자들 다 부실 수가 있는데 지구의 자기장들이 그걸 다 쳐내주고 있는 거예요. 바다도 보호해주고 보존해주고 또 생명도 살 수가 있는 거죠. 생성과 소멸이 공존하는 저 광활한 우주에서 오로라는 어쩌면 지구라는 행성을 기어코 지켜내겠다는 위대한 약속의 몸짓인지도 모른다. It's good. Yeah, I have the blankest shoes. Oh, okay. First, we need to walk other side the road. There is the horse who waiting us. Okay. And my name is Suvi. Yeah, Suvi means summer, so yeah. 여기 사람들은 오로라 보러 간다는 말을 오로라 헌팅이라고 한다. 지구의 자기장에 따라 오로라가 수시로 이동하기 때문에 오로라 감상이 아니라 오로라 사냥인 것이다. Right now, it looks like half clear, so we have a chance to see. In morning, I wake up, and in my home, it looks like -6 degrees. It's the first night. His name is Hermanni. Hermanni. Yeah, Hermanni is pin horse. Very cute. 이곳 산타 마을에서 오로라 헌팅을 나갈 때는 말과 순록을 이용한다. 헌팅 장소는 마을 중심에서 약 1시간 정도 거리인 외곽에 있다. 고개만 들면 아무렇지도 않게 북두칠성이 보이는 북극 하늘.
오로라가 언제 나타날지 알 수 없어 인디언 텐트 안에서 기다리기로 한다. Woohoo! Yay! 그 옛날 순록 사냥꾼들이 둘러앉아 몸을 녹였을 텐트가 지금은 오로라 사냥꾼들의 베이스 캠프 역할을 하고 있다. In the world, everywhere is the different stories about the Santa Claus. Like in Australia, Santa Claus come with a surfboard. But Lapland, everybody knows the Santa Claus come with the reindeers. In Finland, we're talking joulupukki. Papa Noel. Papa Noel. Papa Noel. Weihnachtsmann. Weihnachtsmann. And they believe in like fox jumping on the snow, and they'll jump on the sky and making the fire northern lights with the tail. So that's the foxfires. Yeah. 드디어 북극 여우꼬리에 불이 붙었다. 낮 동안 숲에 머물던 초록빛이 하늘로 올라가 춤을 춘다. 신들의 시간을 알리는 커튼처럼, 지구의 안녕을 기원하는 주문처럼 그렇게 오로라가 물결치고 있다. We are from Colombia and my name is Maria Jose. I'm Maria del Mar. Oh, it I was so cried. exciting, yes. I cried. She cried, yes, it's amazing. Why did you cry? Because it was a very beautiful feeling. It's the first time I saw it. And I think it's like the nature that God's create. And we need to very, very clear sky when we want to see northern lights. Yeah, that's the reason why we are here. 지상에 불빛이 꺼진 시간, 북극 하늘의 오로라가 말없이 우리를 지키고 있다. 천문대는 아마 이제 전국에 여러 개가 있다 보니까는 좀 익숙하실 수도 있을 겁니다. 여기는 그런 일반적인 천문대, 시민들을 위한 이제 천문대고요. 또 하나 이제 좀 특이한 거는 여기는 이제 밤하늘 보호공원이라고, 영양국제 밤하늘 보호공원 안에 있습니다. IDA는 이제 1980년대 미국에서 생긴 이제 민간 단체입니다. 볼더 같은 경우는 뭐 그랜드 캐년 같이 이제 정말 사막이나 뭐 이런 천연, 말 그대로 가면 별이 쏟아지는, 실버 등급은 사람 사는 곳 중에서는 가장 어두운 곳이 아닐까라는 생각을 하고 있습니다. 현재 영양 반딧불이 천문대는 박찬 연구원 1인 시스템이다. 그냥 어릴 때부터 별을 보는 게 좋았고, 뭐 모닥불 피워놓고 불멍도 하고 있고, 뭐 아니면 계곡에서 물을 보기도 하고, 그래서 뭐 불멍, 물멍 이렇게 얘기하는데 저는 별이 많은 날, 뭐 별을 보면서 멍 때리는 별멍이 제일 좋은 것 같아요. 나 혼자 우주 공간 안에 있는 뭐 그런 느낌이랄까?
달이 없는 금은밤, 별을 보러 오는 관람객이 가장 많다. 저는 이제 뭐 이런 천문대라는 걸 어른들의 놀이터라고 이제 뭐 보통 얘기를 하고 싶은데 어렸을 때부터 이제 좀 봐왔던 것도 있고 학교에서 배웠던 것도 있고 기억도 새록새록 나고 그리고 이제 잊어버렸던 것들도 다시 찾아가고 그 좋은 것들을 이제 다른 사람들한테 좀 알려주면은 훨씬 더 이제 나눠주는 기쁨 같은 게 있겠죠. 새로운 것들을 봤을 때 아이들이 신기해하는 모습 이런 것들은 분명히 이제 기쁨을 주기 마련이기 때문에 많은 분들이 질문하시는 게 은하수가 맨눈으로 보이냐고 물어보시더라고요. 근데 옛날 사람들은 은하수를 어떻게 보고 그렸을까요? 당연히 맨눈으로 보고 그렸겠죠. 굳이 이제 여기에 대한 별자리, 별 이렇게 지식이나 숫자나 이런 것보다도 그 하늘을 볼 수 있다는 것 자체가 아이들한테 가장 큰 감동이지 않을까. 일본 나가노 현에는 별빛을 파는 마을이 있다. この長野県の阿智村は、四方を山に囲まれております。近くに大きな都市もなく、街の明かりが入ってこないっていうことが一つ。村全体が標高600メートルから1200メートルぐらいの場所に位置しておりまして、標高が高く空気が澄んでいる、この2つの条件が重なって、星がきれいに見える場所になっております。2006年に、星が最も輝いて見える場所という認定をいただいておりまして、2006年から星をテーマに村づくりっていう授業をしてきております。2012년 마을 정상의 스키장을 별빛 투어 체험장으로 개조한 것이다. 日本一綺麗な星空。気持ち疲れた。疲れた。あっち行きたい。夏に来た時に天気が悪くて見れなかったんですよ。だからリベンジです。夜8時になりますと全部の明かりを消して30分間自然の夜をお楽しみいただくというツアーになっております。街明かりが明るすぎて星が見えない。でここの阿智村に来た時に見た星で感動しましたっていうお声をいただいたりとかしまして、そこら辺から年々実績を重ねることによって地域の人たちも、阿智村は星の村だよねっていうのを言っていただけるようになって、大きなツアーになって今に至っております。하루가 저무는 이 시간, 별을 파는 아치마을에 하늘 장터가 열린다. 별을 팔아 꿈을 사는 아치마을 땅 위에 별처럼 설레는 마음들이 하나 둘 드러눕는다. 조용히
별무리와 함께 꿈이 흐른다. 밤하늘의 별들을 이불 삼아 덮고 온몸으로 우주를 받아들인다.あとそういうなんていうか宇宙に包まれてるって感じですかね。そういうのでなんかはーってこう 날마다 찾아오는 밤이지만 지금 이 밤은 불을 끄고 별을 켜는 시간. 그래, 우리 이제 고단했던 지상에서의 낮을 잠시 잊고 별이 빛나는 저 밤하늘에 가만히 안겨보자.